السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں محال بائے حمزہ یوسفزئی ایپیسوڈ نمبر 11۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر اپنے چینل پر نئے ہیں، اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو ناول ابھی بہت انٹرسٹنگ موڈ پر ہے، تو پلیز میرے ساتھ بنے رہیں۔ جلدی سے ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں۔ گودام کے اندر بنے چھوٹے سے کیبن میں یحییٰ اور احسان بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ دونوں کے چہروں پر ایک سکون اور اطمینان تھا کہ اب سارا مال محفوظ جگہ منتقل ہو رہا ہے۔ یحییٰ نے چائے کا مگ ہونٹوں سے لگانے سے پہلے اچانک سامنے بیٹھے احسان کی طرف دیکھا اور ایک غیر متوقع سوال پوچھا، ویسے احسان، تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ احسان چائے کا گھونٹ بھرتے بھرتے ہی ایک دم رک گیا۔ یحییٰ جیسے سخت مزاج انسان کی زبان سے ایسا سوال اس کے لیے بالکل ناممکن تھا۔ وہ بری طرح چونک گیا۔ جی باس، کی ہے، احسان نے گڑبڑا کر جواب دیا۔ اچھا، کب اور کس سے؟ یحییٰ کی آنکھوں میں ایک گہری اور نایاب قسم کی چمک ابھر آئی۔ وہ صوفے پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ احسان ابھی کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اچانک کیبن کا دروازہ دھڑام سے کھلا۔ ان کا ایک آدمی ہانپتا ہوا خوف سے نیلا چہرہ لیے اندر داخل ہوا۔ باس، پولیس آ گئی ہے، پوری ٹیم کے ساتھ چھاپا مارا ہے انہوں نے۔ یہ سنتے ہی دونوں کے چہروں کا سکون اڑ گیا اور ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ دونوں ناشتہ وہیں چھوڑ کر جھٹکے سے اٹھے اور کھڑکی کی طرف لپکے۔ باہر کا منظر دیکھ کر ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ باہر پولیس کی گاڑیاں گودام کو گھیر چکی تھی اور ان سب کے آگے ہادیان عزم و غصے کا مجسمہ بنے کھڑا تھا۔ یحییٰ کی نظر جیسے ہی ہادیان پر پڑی، اس کے جبڑے بھیج گئے۔ احسان نے صورتحال کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے فوراً یحییٰ کا بازو پکڑا۔ باس، آپ پچھلے راستے سے نکل جائیں، یہاں میں سب سنبھال لوں گا، آپ کو یہاں ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں احسان، میں کیوں بھاگوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، یحییٰ نے ضدی لہجے میں کہا۔ باس، بات کو سمجھے، احسان نے گڑ گڑا کر التجا کی۔ وہ آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیں گے، بالکل کمال کی طرح، آپ کا باہر رہنا ضروری ہے۔ یحییٰ چند سیکنڈ کے لیے گہری سوچ میں پڑ گیا۔ باہر پولیس پوزیشن لے رہی تھی۔ اس نے ہار مانتے ہوئے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں نکل رہا ہوں، پچھلے راستے سے۔ دوسری طرف ہادیان جیسے ہی گودام کے مرکزی دروازے سے داخل ہوا، اس نے اپنے کان میں لگے وائرلیس والے چھوٹے مائک ایئر پیس پر ہاتھ رکھا جس سے پوری ٹیم اور حسن کنیکٹڈ تھے۔ سب الرٹ رہو، کوئی بھی بچ کر نہ نکلنے پائے۔ حسن، تم اپنی پوزیشن پر رہنا، ہادیان نے کڑکدار آواز میں حکم دیا۔ اگلے ہی لمحے گودام کا اندرونی دروازہ توڑا گیا تو اندر موجود یحییٰ کے گنڈوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ گودام گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور چیخ و پکار سے گونج اٹھا۔ چاروں طرف دھواں اور بارود کی بو پھیل گئی۔ ہادیان اپنی پوزیشن سنبھالے آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک وائرلیس پر حسن کی گھبرائی ہوئی اور تیز آواز گونجی۔ سر، یحییٰ پچھلے دروازے سے اپنی بلیک ہیوی بائک پر بھاگنے لگا ہے، میں بھی اسی کے پیچھے جا رہا ہوں۔ حسن کی آواز کے ساتھ ہی اس کی بائک کے انجن کی ایک خوفناک گھرراہٹ سنائی دی۔ ہادیان کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ الٹے قدموں دوڑتا ہوا باہر کھڑی گاڑی کی طرف لپکا۔ وہاں کھڑے بڑے پولیس آفیسر سے اس نے تیزی سے کہا، آپ یہاں سنبھالیں، میں یحییٰ کے پیچھے جا رہا ہوں، میرے ساتھ ایک اور گاڑی بھیج دے، جلدی۔ یحییٰ اب مین روڈ پر آ چکا تھا۔ صبح کا وقت تھا، اس لیے سڑک پر ٹریفک کا تھوڑا بہت ہجوم تھا۔ کہیں مائیں اپنے بچوں کی انگلیاں تھامے اسکول کی طرف جا رہی تھی تو کہیں لوگ اپنے دفاتر کے لیے نکل رہے تھے۔ یحییٰ کی بائک 100 کی سپیڈ کو چھو رہی تھی اور ایک نہایت شاطر اور ماہر بائیکر کی طرح گاڑیوں کے بیچ میں جگہ بناتا ہوا ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ حسن اپنی بائک پر اس کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا جبکہ ہادیان پولیس کی گاڑی میں سائرن بجاتا ہوا ان سے تھوڑا پیچھے تھا۔ ایک موڑ پر حسن نے اپنی بائک کو یحییٰ کی بائک کے بالکل برابر لا کھڑا کیا۔ حسن نے ایک ہاتھ ہینڈل سے ہٹا کر یحییٰ کی طرف بڑھایا تاکہ اس کی بائک کو دھکا دے کر اس کا توازن خراب کر سکے، لیکن جیسے ہی حسن کی نظر سامنے پڑی، اس کے جسم کا سارا خون منجمد ہو گیا۔ اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کیا اور پوری طاقت سے اپنی بائک کی بریک کو دبا دیا۔ سامنے سڑک کے بیچوں بیچ اسکول کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے رنگ برنگے بستے پیٹھ پر لادے ہنستے مسکراتے ہوئے روڈ کراس کر رہے تھے۔ وہ دنیا سے بے خبر اپنی ہی دھن میں تھے اور اسی وقت روڈ کی دوسری طرف سے مخالف سمت سے ایک بڑا بھاری بھرکم تیز رفتار ٹرک آ رہا تھا۔ یحییٰ نے بریک لگانے کی کوشش کی مگر اس کی بائک کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ وہ سمجھ گیا کہ چاہے وہ جتنی بھی کوشش کر لے، ان معصوم بچوں تک پہنچنے سے پہلے بائک کو روکنا ناممکن تھا۔ اگر وہ سیدھا جاتا تو وہ کئی معصوم جانوں کو کچل دیتا۔ اس آخری بھیانک سیکنڈ میں یحییٰ نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں حسن اور ہادیان موجود تھے۔ پھر اس نے سامنے ان بچوں کو دیکھا اور مخالف سمت میں ٹرک کو دیکھا۔ یحییٰ جو اب تک ایک بے رحم اور شاطر انسان مانا جاتا تھا، اس لمحے اس کے اندر کا انسان جاگ گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا، بائک کا ہینڈل بچوں کی سمت سے یکسر گھما کر سڑک کی دوسری طرف
आ रहे उस भारी ट्रक की तरफ कर दिया और अपने दोनों हाथ हैंडल से ऊपर उठा दिए। उसने मौत को गले लगाने का फैसला कर लिया था। तकरीबन 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ती हुई वो हैवी बाइक सीधी उस वजनी ट्रक के अगले हिस्से से जा टकराई। अगले ही लम्हे एक रूह फरसा और कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। लोहे के लोहे से टकराने की खौफनाक आवाज फिजा में गूंजी। टक्कर इतनी शदीद थी कि यहिया का जिस्म बाइक से उछलकर कई फीट हवा में बुलंद हुआ और फिर सड़क के पथरीले फर्श पर तड़प कर गिरा। बाइक के पुर्जे उड़ चुके थे और उसके फ्यूल टैंक से निकलने वाले पेट्रोल ने सेकंडों में आग पकड़ ली। सड़क पर चेहरों पर मासूमियत लिए खड़े बच्चे खौफ से चीखने लगे। इर्द गिर्द के लोग उगलते हुए धुएं और आग को देखकर चिल्लाने लगे। पूरा मंजर एकदम कर्बनाक चीखों और रोने की आवाज़ों से भर गया। हादिया ने झटके से गाड़ी को ब्रेक लगाई और वो और हसन दौड़ते हुए जलती हुई बाइक और सड़क पर पड़े खून आलूद जिस्म की तरफ भागे। यह सड़क पर बेहिस्सो हरकत पड़ा था। उसके सर और जिस्म से खून का दरिया बहकर काली सड़क को सुर्ख कर रहा था। उसकी वो शातिर आंखें जो कभी किसी के आगे नहीं झुकी थी, अब आधी खुली थी और आसमान की तरफ तक रही थी, जैसे वो अपने इस आखिरी फैसले पर मुतमईन हो। हादिया सड़क पर बहते उस खून को देखकर वहीं जम कर रह गया। इंसान चाहे जितना भी शातिर बन जाए, जितना भी माल और ताकत इकट्ठी कर ले, अल्लाह का एक छोटा सा इशारा उसकी सारी बिसात उलट देता है। यहिया ने पूरी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारी, लोगों को कुचला, लेकिन जब मौत सामने आई तो उसे अपने बचाव के लिए नहीं बल्कि चंद मासूम बच्चों को आँख बचाने के लिए अपने हाथ उठाने पड़े। ये उसके अंदर की इंसान की आखिरी दस्तक थी, जो शायद बहुत देर से जागी, मगर जागी जरूर। गुरूर तो बस एक शराब है मेरे दोस्त। इंसान की असल खूबसूरती और उसकी जीत इसमें नहीं कि वो कितना बड़ा शिकारी है, बल्कि इसमें है कि जब वो मिट्टी में मिले तो पीछे कोई ऐसा नक्श छोड़ जाए जिस पर इंसानियत फख्र कर सके। आखिरकार हम सबको इसी खाक का हिस्सा बनना है जहाँ से हम शुरू हुए थे, तो फिर गुरूर क्यों? अस्पताल में हर तरफ खौफनाक हद तक खामोशी थी, जिसमें सिर्फ आलात की बीप और नर्सों की तेज सांसों की आवाज़ें गूंज रही थी। सफ़ेद चादर पर सुर्ख ये तो दम तोड़ चुके हैं, लेकिन इनका खून तेज़ी से फैल रहा था। खून है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। एक नर्स ने कांपती हुई आवाज़ में उसी दूसरी से कहा। उसके हाथों में मौजूद पट्टियां सुर्ख हो चुकी थी। आरजू ने जैसे ही कमरे का भारी दरवाज़ा एक ज़ोरदार झटके से खुला। सामने स्ट्रेचर पर यहिया के बेजान लहूलुहान जिस्म को देखा। उसकी ये पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसका दिल जैसे सीने में थम गया। वो दीवाना वार ये क्या, कैसे? उसके हलक से एक लरजती हुई चीख निकली। आगे बढ़े यहिया के ठंडे होते वजूद पर गिर गई। उसके आंसू यहिया के चेहरे पर गिरने लगे, जहां मुस्कुराहट की जगह मौत का सुकूत था। मैडम प्लीज पीछे हटे, आप ऐसा नहीं कर सकती, हमें इनका खून रोकने दे। एक नर्स ने आरजू के कंधे से पकड़कर उसे पीछे हटाने की कोशिश की। नहीं, लेकिन आरजू इस वक्त होश हवास से बेगाना हो चुकी थी। नहीं यहिया, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। बिल्कुल पागलों की तरह चिल्ला रही थी। पीछे से आरजू की माँ ने आगे बढ़कर तड़पती हुई बेटी को अपनी बाहों में समेटा और उसे यहिया के वजूद से अलग किया। माँ की अपनी आंखों से भी आंसुओं का समंदर बह रहा था। बस कर दे मेरी बच्ची, बस कर दे, ये अल्लाह की तरफ से है, खुद को संभाल। माँ ने उसे अपने सीने से लगाकर तसल्ली देनी चाहिए, लेकिन आरजू के तड़पते दिल को सुकून कहाँ मिलना था। अम्मी, मेरा यहिया। आरजू ने माँ के गले लगकर एक दर्दनाक चीख मारी। वो तो मुझसे शादी करने वाला था अम्मी, उसने वादा किया था मुझसे, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। उसे उठाए अम्मी, उसे कहीं ना जाए। वो बिल्कुल पागलों की तरह एक ही बात दोहराई जा रही थी, जबकि सामने स्ट्रेचर पर यहिया खामोश लेटा था, हमेशा के लिए आरजू के सब वादों और ख्वाबों से दूर। हादियान पुलिस स्टेशन के सर्द और बोझल माहौल में साकित खड़ा था। सामने इन्वेस्टिगेशन रूम में एहसान कुर्सी पर बैठा था, जिसके चेहरे पर खौफ से ज्यादा एक अजीब सी बेहसी थी। कुछ देर की गहरी दम घटाती खामोशी के बाद हादिया ने अपनी भारी और संजीदा आवाज़ में खामोशी तोड़ी। तुम्हारा बॉस तो इस दुनिया से चला गया और अब तुम लोग इसी जेल की कोठरियों में सड़ते रहोगे। हादियान के जुमले पर एहसान के हलक से जहरीली तंजिया हंसी गूंजी।
وہ تھوڑا آگے کو جھکا، اس کی آنکھوں میں ایک مکارانہ چمک ابھری۔ ویسے ہم تو پکڑے ہی جا چکے ہیں صاحب، اور یہاں سڑتے ہی رہیں گے، لیکن جاتے جاتے تمہیں ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں۔ احسان کا یہ انداز دیکھ کر ہادیان کی توجہ ایک دم بڑھ گئی۔ اس کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ احسان نے گہرا سانس لیا اور ماضی میں جھانکتے ہوئے بولا، اس رات جب تم یحییٰ کے گھر آئے تھے نا، کسی لڑکے کی تلاش میں؟ احسان اچانک رک گیا۔ ہادیان کی دھڑکنیں جیسے تھم سی گئی۔ وہ لڑکا اسی دن مر گیا تھا۔ کیا مطلب؟ ہادیان کے اندر جیسے کوئی بم پھٹا۔ اس کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے آگے بڑھ کر احسان کا گلا دبوچ لیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ سچ بولو۔ ہادیان غصے اور خوف کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ احسان کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے ہادیان کی مضبوط ہاتھوں سے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے جلدی جلدی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اگلنا شروع کیا۔ یحییٰ نے خود گارڈ کو حکم دیا تھا کہ اسے مار دو۔ میں اس وقت وہیں اس کے پاس ہی تھا۔ کمرے سے نکلتے ہوئے میں نے اپنے کانوں سے بندوق کی گولی چلنے کی آواز سنی تھی۔ یہ سنتے ہی ہادیان نے اسے چھوڑا۔ وہ ایک دم گہری سوچ کے سمندر میں ڈوب گیا۔ اس کا دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ انویسٹیگیشن روم کی روشنی میں اس کی آنکھوں میں کچھ لمحوں کے لیے آنسو چمکے۔ ایک شدید دکھ لہرایا، لیکن اس نے فوراً پلکیں جھپکا کر خود کو سنبھالا۔ وہ کمزور نہیں پڑ سکتا تھا، لیکن اس کی لاش کہاں گئی؟ ہادیان نے کانپتی ہوئی مگر سخت آواز میں پوچھا۔ احسان نے اپنی گردن کو سہلاتے ہوئے جواب دیا، یحییٰ نے کہا تھا اسے کچرے کی طرح پھینک دو، مطلب پہلے جلاؤ اور پھر یا تو دفنا دو یا پانی میں پھینک دو۔ اب یہ تو صرف اسی گارڈ کو پتا ہوگا کہ اس نے اس کی لاش کے ساتھ کیا کیا۔ اس گارڈ کو جانتے ہو جس نے گولی چلائی تھی؟ ہادیان کی آواز میں ایک آخری ڈوبتی ہوئی امید تھی۔ ہاں، وہ تم لوگوں کی فائرنگ میں مارا جا چکا ہے، احسان نے سرد مہر سے جواب دیا۔ ایک آخری امید، وہ بھی چلی گئی۔ ہادیان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ مزید ایک پل بھی وہاں کھڑا نہ رہ سکا۔ انویسٹیگیشن روم کو چھوڑتا ہوا وہ سیدھا پولیس اسٹیشن سے باہر نکل گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی اس وقت اس کے چہرے پر پھیلے درد اور ٹوٹتے ہوئے حوصلے کے اثرات کو پڑھے۔ وہ تیز قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، دروازہ کھول کر اندر بیٹھا اور جلدی سے انجن سٹارٹ کیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے پولیس اسٹیشن کے احاطے سے باہر نکل گئی۔ اس کا رخ اپنے گھر کی طرف تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ اب وہ خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ چکے تھے اور وہ بے اختیار زاروں قطار رو رہا تھا۔ گاڑی کے ونڈ اسکرین کے پار دھندلے راستے پر اور اس کی بند آنکھوں کے سامنے صرف حارث کا ہنستا مسکراتا چہرہ گھوم رہا تھا، ایک ایسا چہرہ جسے وہ اب اس زندگی میں کبھی نہیں دیکھ پائے گا۔ گاڑی کا انجن بند ہوا تو ہادیان نے گہرا اور تھکا ہوا سانس لیا۔ اس کے وجود میں اب اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ وہ گاڑی سے اتر کر اس دہلیز کو پار کر سکے جہاں سب ایک آس لگائے بیٹھے تھے۔ اسٹیشن سے گھر تک کا سفر اس نے کس کرب میں کاٹا تھا، یہ صرف وہ جانتا تھا۔ اپنے بہتے آنسوؤں کو آستین سے صاف کرتے ہوئے بھاری قدموں سے گھر کے اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی فضا کا بوجھل پن اس کے سینے سے ٹکرایا۔ جنت صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، جبکہ قدسیہ بیگم جائے نماز پہ بیٹھی اپنے بیٹے کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ ہادیان کو دیکھتے ہی دونوں یکدم اپنی جگہ سے اٹھی۔ ان کی آنکھوں میں لرزتی ہوئی امید ہادیان کے کلیجے کو چھید گئی۔ ہادیان، میرا عارض، کچھ پتہ چلا میرے بچے کا؟ قدسیہ بیگم تڑپ کر آگے بڑھی اور ہادیان کا بازو تھام لیا۔ ان کے لہجے کی ممتا ہادیان کو اندر تک پگھلا گئی۔ جنت نے بھی سوالیہ اور سہمی ہوئی نظروں سے ہادیان کی طرف دیکھا، لیکن ہادیان خاموش رہا۔ اس کا جھکا ہوا سر اور سرخ ہوئی آنکھیں سارا سچ بیان کر رہی تھیں۔ بولو ہادیان، خاموش کیوں ہو؟ میرا عارض ٹھیک تو ہے نا؟ قدسیہ بیگم کی آواز میں خوف کی تھرتھراہٹ شامل ہو چکی تھی۔ ہادیان نے بمشکل اپنے حلق میں پھنسے ہوئے آنسوؤں کے گولے کو نکالا اور قدسیہ بیگم کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ عارض اب اس دنیا میں نہیں رہا، وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ یہ جملہ کیا تھا جس سے پورے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ نہیں، میرا عارض ایسا نہیں کر سکتا، میرا بچہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ قدسیہ بیگم کے حلق سے ایک ایسی دلدوز چیخ نکلی جس نے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ اپنے سینے کو پیٹتی ہوئی فرش پر بیٹھ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ ان کی ممتا کا مان ٹوٹ چکا تھا، وہ آخری امید بھی توڑ چکی تھی جس کے سہارے اب تک سانس لے رہی تھی۔ جنت نے صدمے سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی آنکھوں سے ابل ابل کر آنسو اس کے رخساروں کو بھگونے لگے، لیکن اس وقت خود سے زیادہ قدسیہ بیگم کی حالت تڑپا رہی تھی۔ اسی لمحے علی دایان جو کمرے سے باہر
आ रहे थे। हादियान के अल्फाज सुनकर वहीं साकित हो गए। उनके पैरों तले से जैसे ज़मीन सरक गई। वो जो हमेशा एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े रहते थे, इस खबर ने उनकी कमर तोड़ दी। वो बिना कुछ बोले, बिना कोई आंसू बहाए, लकड़ी के एक बेजान ढेर की तरह करीब पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। वो बिल्कुल गुमसुम हो चुके थे। उनकी नज़रें सामने दीवार पर टिक गई, जैसे वो इस सच्चाई को कबूल करने से इनकार कर रहे हों। उनका ये खामोश मातम चीखों से ज़्यादा दर्दनाक था। हादियान बारी बारी सबको संभालने की नामुमकिन और बेबस कोशिशें कर रहा था, लेकिन जवान बेटे की मौत का ये वो गहरा जख्म था जिस पर वक्त के पास भी कोई मरहम नहीं था। पूरा घर आरिस के हिजर के मातम में डूब चुका था और बाहर शाम का अंधेरा मजीद गहरा होता जा रहा था। यहिया को दफनाए हुए 4 दिन गुजर चुके थे, लेकिन इस कमरे की फिजा अब भी उसकी खुशबू और उसकी यादों के बोझ से सांस ले रही थी। आरज़ू यहिया के बिस्तर पर बैठी, हाथों में उसकी एक तस्वीर थामे बिल्कुल साकित थी। इन 4 दिनों में उसकी आंखों का पानी खुश्क हो चुका था, मगर दिल के अंदर सवालात का एक समंदर उबल रहा था। तस्वीर में यहिया की वो मानूस मुस्कुराहट थी जिस पर वो कभी जान छिड़कती थी। वो तस्वीर को देखते हुए गहरी सोच में डूब गई। आखिर यहिया ऐसा क्यों करेगा? वो इतनी गलत चीज़ों की स्मगलिंग और गैर कानूनी कामों में कैसे मलबूस हो सकता है? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर दीमक की तरह छाट रहा था। पुलिस ने टीवी पर सरेआम पुख्ता सबूतों और दस्तावेजात के साथ यहिया के जराइम का चिट्ठा खोला था। मीडिया पर चलने वाली इन खबरों ने उसकी दुनिया उजाड़ दी थी, लेकिन उसका दिल अब भी यहिया के लिए सच्चाई को कबूल करने से इनकारी था। वो किसी सूरत इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसका यहिया उस तारीक दुनिया का हिस्सा था। इसी जहनी कश्मकश के दौरान अचानक उसके जहन में यहिया की कही हुई एक पुरानी बात ने दस्तक दी। माजी की एक धुंधली सी याद एकदम उसके दिमाग में बिजली की तरह कूद गई। उसका खत अलमारी में रखा है, जब मिलूंगा तो दे दूंगा। यहिया के वो अल्फाज उसके कानों में दोबारा गूंजे। 4 दिन के शदीद सदमे के बाद उसके चेहरे पर पहली बार एक चौंकने का तासुर था। उसकी बंद आंखें खुली और वो एक झटके से बिस्तर से उठी। खत अलमारी में बड़बड़ाई। उसने बिना एक पल गवाए अलमारी की तरफ दौड़ लगाई। उसके हाथ कांप रहे थे। चाबी घुमाते हुए उससे ताला बमुश्किल खुला। अलमारी खुलते ही वो पागलों की तरह चीज़ों को उलट पुलट करने लगी। यहिया के इस्त्रीशुदा कपड़े, उसकी फाइलें, पुरानी डायरियाँ, वो हर चीज़ को बेदर्दी से बाहर फेंक रही थी। उसका सांस फूल चुका था और दिल की धड़कनें उसके सीने पर हथौड़े की तरह बज रही थी। कहाँ है, कहाँ रखा है तुमने वो खत यहिया? वो रूहान सी होकर चीज़ें हटाती गई। कपड़ों के ढेर के बिल्कुल पीछे अलमारी के खुफिया कोने में उसकी नज़र एक तहशुदा कागज़ पर लगी। उसके हाथ वहीं थम गए। उसने लरसते हुए हाथों से वो कागज़ बाहर निकाला। उसने बेसब्री से जल्दी जल्दी कांपती हुई उंगलियों से तय किया हुआ कागज़ खोला। मेरी ज़िंदगी, मेरी आखिरी खुशी। मैं ये ख़त बहुत इत्मीनान से लिख रहा हूँ। मेरे आसपास ज़िंदगी ख़त्म होने का सामान तैयार है, लेकिन मेरे दिल में इस वक्त ना कोई खौफ है और ना ही कोई मलाल। जब इंसान अपनी सबसे कीमती चीज़ हार जाता है तो फिर उसे किसी और चीज़ के खोने का डर नहीं रहता। मैंने तुम्हें हारा है तो गोया अपनी ज़िंदगी पहले ही हार चुका था। आज तो बस सांसें रुकने का रस्मी सा वक्त है। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं कि तुमने किसी और का होना चुना। मोहब्बत का मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हें अपनी मर्जी की जंजीर पहना दूँ। तुम जिसके साथ भी खुश हो, जहाँ भी हो, मेरी दुआ है कि तुम्हारा नसीब हमेशा चमकता रहे। बस एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। मैंने तुमसे जो मोहब्बत की थी वो इस दुनिया, इस वक्त और इस सांसों की मोहताज नहीं थी। वो पाक थी और हमेशा पाक रहेगी। मेरी मौत पर उदास मत होना और ना ही अपने दिल पर कोई बोझ रखना। मैं खुश हूँ कि मेरी आखिरी सोच भी तुम हो और मेरी ज़ुबान पर आखिरी नाम भी तुम्हारा है। मैंने तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखना चाहा था। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट सलामत रहे, तुम्हारा आंचल हमेशा खुशियों से भरा रहे। मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत कायनात की हवाओं में तुम्हारे गिर्द हमेशा एक हिसार बनकर रहेगी। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस बेपनाह मोहब्बत जो कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। फ़कत तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा आरिस। जब उसने खत से नज़रें हटाई तो उसे एहसास हुआ कि उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीग चुका था और वो बुरी तरह काँप रही थी। कागज़ का वो टुकड़ा उसके लरसते हाथों से छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। क्या क्या मतलब? उसके हलक से एक घुटी हुई बेयकीन सी आवाज़ निकली। कमरे की दीवारें जैसे उस पर बंद होने लगी। खत में लिखा सच किसी जहरीले खंजर की तरह उसके वजूद के आर पार हो चुका था। आरिस को यहिया ने मार डाला।
اور وہ بھی میری وجہ سے۔ وہ پاگلوں کی طرح بڑبڑاتی ہوئی پیچھے کو ہٹی اور نڈھال ہو کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا اور سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ دماغ نے جسے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ سچائی اتنی ہولناک تھی کہ وہ اسے ہضم نہیں کر پا رہی تھی۔ جس یحییٰ سے وہ محبت کرتی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک درندہ تھا۔ مطلب یحییٰ ایک خونی تھا، ایک قاتل۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کو جکڑ لیا جیسے اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ یا خدا، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ مطلب جس انسان کے لیے میں پوری دنیا سے لڑنے کو تیار تھی، جسے میں نے ہر حال میں چاہا، وہ سچ میں ایک مجرم تھا، ایک قاتل تھا۔ اور اس کی آنکھوں سے نئے آنسو ابل پڑے۔ اس کا دل سینے میں پاگلوں کی طرح دھڑک رہا تھا، کیونکہ اب آرز کا چہرہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ آرز جس کی محبت کو اس نے ہمیشہ پیروں تلے روندا تھا اور جس کو میں نے ٹھکرایا، جس کی پاکیزہ محبت کا میں نے تماشا بنایا۔ وہ سچ میں مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ تو بے قصور تھا۔ ندامت، پچھتاوے اور صدمے کے ایک طوفان نے اسے گھیر لیا۔ اسے اپنے وجود سے گھن آنے لگی۔ آرز کا معصوم چہرہ اور اس کی آخری نظریں اس کی روح کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ اس کے قتل کی وجہ وہ خود تھی۔ اچانک وہ اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ دانیال، تم سے ملنے کوئی آیا ہے، امی کی آواز کچن سے ابھری۔ اچھا امی، میں آ رہا ہوں۔ دانیال نے فون سائڈ پر رکھا اور لاپرواہی سے اپنے کمرے سے نکل گیا، لیکن جیسے ہی وہ باہر مین گیٹ پر پہنچا اس کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ کچھ منٹوں کے لیے بالکل سن ہو کر رہ گیا۔ سامنے آرزو کھڑی تھی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور چہرے پر کرب اور پریشانی کی ایک ایسی لکیریں تھی جو اس سے پہلے دانیال نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آرزو، آپ؟ دانیال کے منہ سے حیرت کا ایک گولہ نکلا۔ کیا ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ آرزو نے نظریں اٹھائے بغیر انتہائی دھیمی اور لرزتی آواز میں پوچھا۔ جی ہاں، اندر آئے۔ دانیال نے دروازہ پورا کھول دیا۔ کچھ لمحوں بعد وہ دونوں ڈرائنگ روم میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کمرے میں ایک عجیب اور بھاری خاموشی کا راج تھا جسے آرزو نے اپنی کانپتی آواز سے توڑا۔ میں یہاں آرز کے حوالے سے آئی ہوں۔ آرز کا نام سنتے ہی دانیال کے دل پر جیسے کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی کی ایک تیز لہر تیر گئی۔ پرانی یادوں کے زخم ایک دم ہرے ہو گئے۔ آرزو نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے پرس سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نکالا اور دانیال کی طرف بڑھا دیا۔ دانیال نے کانپتے ہاتھوں سے وہ خط لیا، اسے کھولا اور پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ لفظوں کو پڑھتا گیا اس کی آنکھوں کے بند ٹوٹتے گئے۔ چند گرم آنسو اس کے گالوں کو پار کرتے ہوئے اس کے دامن میں جا گرے۔ خط پڑھنے کے بعد دانیال نے ایک مردہ اور بے جان نگاہ سے آرزو کو دیکھا۔ مطلب؟ اس کی آواز بیچ میں ہی ٹوٹ گئی۔ ہاں، میری وجہ سے وہ مارا گیا ہے۔ آرزو کے چہرے سے پچھتاوا اور ندامت صاف ٹپک رہی تھی۔ میں نے ایسا کب چاہا تھا کہ وہ مر جائے؟ میں تو بس اپنی بات پوری نہ کر سکی اور سسک پڑی۔ انسان بھی کتنا نادان ہے نا، ہم اپنی انا کی ضد میں آ کر اپنے فیصلے تو کر لیتے ہیں پر یہ بھول جاتے ہیں کہ کچھ فیصلوں کی قیمت ہماری اوقات سے بہت بڑی ہوتی ہے۔ میں اپنی جھوٹی شان اور غرور میں اندھی ہو چکی تھی۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری ایک بے رخی کسی کی زندگی کا آخری صفحہ لکھ دے گی۔ پچھتاوا پتہ ہے کیا ہے؟ یہ وہ آگ ہے جو انسان کے اندر سے خاکستر کر دیتی ہے پر باہر دھواں تک نہیں نکلنے دیتی۔ میں آج اپنی ہی نظروں میں مجرم بن کر کھڑی ہوں۔ آپ کو پتا ہے وہ کتنا پیار کرتا تھا آپ سے؟ دانیال کی آواز میں آرز کا سارا دکھ جاگ اٹھا تھا۔ وہ آپ کی وجہ سے لوگوں سے جھگڑنے لگ جاتا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن جب اسکول میں کچھ لڑکوں نے تمہیں غلط نظر سے دیکھا تھا اور آرز نے ان کو کتنا مارا تھا۔ کاش میں نے اسے تمہاری آئی ڈی لا کر نہ دی ہوتی۔ کاش میں نے اسے روکا ہوتا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ دانیال کہہ کر چپ ہو گیا، لیکن جب اس نے آرزو کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں دانیال، آرزو نے تڑپ کر کہا۔ کاش وہ صرف ایک بار میرے سامنے آئے۔ میں اس کے پیر پکڑ کر معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ میں اسے بتانا چاہتی ہوں کہ میں کتنی غلط تھی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ دانیال نے تلخی اور بے بسی سے اس کی بات کاٹی۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس کی تو قبر بھی نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کر رو لیں۔ اس کی تو لاش بھی نہیں ملی ہمیں۔ یہ کہتے ہی دانیال ضبط کا بندھن توڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کا پورا وجود آرز کے غم میں لرز رہا تھا۔ کچھ دیر رونے کے بعد دانیال نے خود کو سنبھالا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، بہتر ہے کہ اب آپ یہاں سے چلی جائیں۔ آرزو نے ایک آخری نظر دانیال کے روتے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ کچھ معافیاں وقت نکل جانے کے بعد صرف عذاب بن کر روح سے چمٹ جاتی ہے۔ وہ بھاری قدموں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور خاموشی سے باہر نکل گئی، اپنے پیچھے پچھتاوے کی وہ راکھ چھوڑ کر جو اب عمر بھر اس کا مقدر تھی۔ 2 سال بعد
वक्त के पहिए को गुजरते देर कहाँ लगती है। 2 साल का तवील अरसा पलक झपकते में बीत गया था और उन 2 सालों ने बहुत कुछ बदल दिया था। आरिस की यादें अब भी दिलों के किसी कोने में महफूज थी, मगर जिंदगी का कारवां रुकने के लिए नहीं बना था। लाउंज में हर तरफ बिखरे हुए बैग्स और कपड़े इस बात की गवाही दे रहे थे कि घर में किसी बड़े सफर की तैयारी चल रही है। जन्नत, पैकिंग हो गई ना, हमें जल्दी निकलना होगा। हादिया ने आईने के सामने खड़े होकर अपने बालों में आखिरी बार कंघी घुमाते हुए ऊंची आवाज में कहा। सफेद कमीज के कफ फोल्ड करते हुए वो हमेशा की तरह बेहद वजीह लग रहा था। कमरे के कोने में रखे बड़े बैग को बंद करने की नाकाम कोशिश करती हुई जन्नत ने बिलाखिर हार मानकर अपने माथे पर आने वाली आवारा लट को पीछे किया। हाँ, बस तकरीबन खत्म हो गई है, आप जरा इधर आकर इस जिप को बंद करने में मेरी मदद करें, जन्नत ने हल्का सा हाँफते हुए कहा। हादियान के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट उभरी। वो चलता हुआ उसके करीब आया और घुटनों के बल बैठकर एक ही झटके में बैग की जिप बंद कर दी। फिर वो सीधा खड़ा हुआ और जन्नत के थके हुए चेहरे को देखने लगा, जिस पर इस वक्त सफर की थकन से ज्यादा एक खामोश उदासी छाई हुई थी। वैसे काश हम यहीं रह पाते। जन्नत ने एक ठंडी आह भरी। उसका चेहरा अचानक ही बिल्कुल बुझ सा गया, जैसे इस शहर और इस घर को छोड़ने का ख्याल उसे अंदर ही अंदर उदास कर रहा हो। हादिया ने उसकी आंखों में झांकती उस मासूम उदासी को फौरन भांप लिया। उसके लबों पर उभरी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। अरे अरे, ये क्या, मुंह क्यों बन गया? हादिया ने धीमे और लाडले लहजे में कहा। हम कौन सा सारी जिंदगी के लिए जा रहे हैं? कुछ ही दिनों की तो बात है ना यार। और वैसे भी, मैंने शरारत से जन्नत की थोड़ी को छूकर उसका रुख अपनी तरफ किया। कराची में मेरी पैदाइश हुई है, मेरा बचपन, मेरी यादें सब वहीं की है। मैं तुम्हें वहाँ ले जाकर इतना घुमाऊंगा, इतनी शॉपिंग करवाऊंगा कि तुम थक जाओगी, पर कराची की रौनकें खत्म नहीं होंगी। साहिल समंदर पर रात की ठंडी हवा, वहाँ के लजीज खाने, बोलो अब भी उदास रहना है? हादियान का ये प्यार भरा अंदाज काम कर गया। जन्नत के उदास और बुझे हुए चेहरे पर एकदम से बाहर आ गई। उसकी आंखें चमक उठी और लबों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट खिल गई। सच कह रहे हो ना, मुझे सचमुच पूरा कराची घुमाओगे? उसने बच्चों की तरह पूछा। पुरजोश होते हुए हादियान का हाथ पकड़कर पूछा। बिल्कुल 100% सच। हादिया ने उसके हाथ पर हल्का सा दबाव डालते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अब अगर जनाब की उदासी दूर हो गई हो तो क्या हम ये आखिरी बैग उठाकर गाड़ी में रखें? जन्नत ने शर्माकर अपना हाथ छुड़ाया और हंसते हुए बोली, अच्छा ठीक है, चलिए अब देर नहीं करते। कमरे का माहौल जो कुछ देर पहले उदासी की गिरफ्त में था, अब दोनों की हल्की फुल्की नोकझोंक और मोहब्बत की महक से बिल्कुल हल्का फुल्का और खुशगवार हो चुका था और वो दोनों जिंदगी के एक नए सफ़े पर रवाना होने के लिए तैयार थे। आरजू आरजू उफ, ये लड़की सारा सारा दिन कमरे में बंद रहती है, ना कोई बाहर जाना, ना यूनिवर्सिटी की शक्ल देखना, पता नहीं इसका क्या होगा। ज़ैनब बेगम ने बावर्ची खाने का कपड़ा स्टैंड पर रखते हुए गहरी और अफसरदा सांस ली। ये जुमले अब उनका रोज़ का मामूल बन चुके थे, एक ऐसा विरद जो वो हर रोज़ खुद से करती थी। दिल में एक अनजाने खौफ और बेबसी को लिए वो भारी कदमों से चलती हुई आरजू के कमरे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उनके कदम वहीं रुक गए। उनकी आंखों में एक लम्हे के लिए हैरानी उभरी, लेकिन वो हैरानी सेकंडों में गहरे दुख में बदल गई, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं थी। ये अब आरजू के कमरे का रोज़मर्रा का मंजर बन चुका था। कमरा किसी इंसान की रिहाइश गाह कम और किसी वीरान मलबे का ढेर ज़्यादा लग रहा था। खिड़कियां बंद होने की वजह से अंदर हब्स और घुटन का राज था, जहाँ हवा भी जैसे सांस लेने को तरसती थी। फर्श पर हर तरफ यूनिवर्सिटी की अधूरी किताबें, नोट्स के बिखरे हुए सफ़ात और खाली कागज़ पामाल पड़े थे। एक कोने में पानी का खाली गिलास, चाय के आधे भरे हुए मग और डिब्बों का ढेर लगा था। मिट्टी की एक बारीक तह हर चीज़ पर जमी हुई थी, जो ये बताने के लिए काफ़ी थी कि इस कमरे में ज़िंदगी कब की रूठ चुकी है और सफाई का तस्वुर मिट चुका है। इस सारे कबाड़ और अंधेरे के बीचों बीच बिस्तर से टेक लगाए ज़मीन पर नीम लेटे हुए अंदाज में आरजू बैठी थी। उसकी हालत देखकर कलेजा मुंह को आता था। घुटनों को सीने से लगाए वो किसी बेजान मूरत की तरह सामने दीवार को तक रही थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे सियाह हल्के इस बात की गवाही दे रहे थे कि शायद सदियों से वो सुकून से नहीं सोई थी। चेहरे की जर्दी, सूखी हुई रंगत और सूजी हुई सुर्ख आंखें बता रही थी कि वो पूरी रात और शायद उससे पिछली कई रातें सिर्फ रोती रही थी। ज़ैनब बेगम अपनी जवान बेटी का ये हाल पिछले 2 साल से मुसलसल देखती आ रही थी। इन 2 सालों में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर, महंगे तरीन साइकोलॉजिस्ट और माहिर नफ्सियात को दिखाया गया,
बेशुमार फीसें भरी, मगर आरज़ू वहीं की वहीं खड़ी रही, जैसे उसने वक्त को एक ही जगह पर मुंजमद कर दिया हो। तमाम साइकोलॉजिस्ट का आखिर में एक ही मायूस जवाब होता था, इनका कोई जिस्मानी मर्ज नहीं है बेगम साहिबा। सच तो ये है कि इनके दिमाग का 90% हिस्सा सदमे और पछतावे की वजह से डैमेज हो चुका है। वो ज़हनी तौर पर इसी एक लम्हे में कैद हो चुकी है जहाँ से वो निकलना ही नहीं चाहती। वो खुद को खुद इस अंधेरे दलदल में धकेल रही है, और जब तक वो खुद यहाँ से निकलने का फैसला नहीं करती, दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई दवा उन्हें ठीक नहीं कर सकती। डॉक्टर के वो अल्फाज ज़ैनब बेगम के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गूंजे। अपनी हंसती खेलती बेटी का ये जीते जी मर जाना एक माँ के लिए जिगरदोज था। अब उनका ज़ब्त जवाब दे गया और तड़प कर आगे बढ़ी, फर्श पर उस गंदगी की परवाह किए बगैर घुटनों के बल बैठी और आरज़ू को अपने सीने से लगा लिया। ये क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? क्या हो गया है तुम्हें? क्यों अपनी माँ को जीते जी मार रही हो? ज़ैनब बेगम फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने आरज़ू के बिखरे हुए बालों को चूमा, उसकी जर्द गालों पर अपने कांपते हाथ रखे, लेकिन आरज़ू का वजूद किसी बर्फ के टुकड़े की तरह सर्द और साकित रहा। उसकी आंखों से एक आंसू लकीर बनाता हुआ टपका, पर वो अब भी उसी खला में घूर रही थी जहाँ पछतावे के सिवा कुछ नहीं था। जब इंसान पछतावे की आखिरी हद को छू लेता है ना, तो उसे रोना भी नहीं आता। उसकी आंखें पत्थर बन जाती है, उसका दिल धड़कना भूल जाता है, और वो खुद को दुनिया का सबसे गुनहगार और गलीज़ इंसान समझने लगता है। ये पछतावे की वो आग है जो बाहर से जिस्म को सलामत रखती है, मगर अंदर से रूह का एक एक तिनका जलाकर खाकस्तर कर देती है। अब इसकी आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ। मे बी वो आखिरी एपिसोड होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आप लोगों को ये नावल कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।